Hello children. So let's come into the next topic, which is our how do you detect cations. Okay, so നമ്മുടെ inorganic qualitative analysis ഒരു വളരെ systematic methodology ആണ് to detect cations, and അതിൽ നമ്മൾ separation ആണ് into groups. Okay, അത് ഞാൻ just briefly last lectureൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. So let us look into how do you do it. So cations, basically നമ്മുടെ എല്ലാ cations we separate it into 6 groups. There is also one more group which is our zero group. Okay, ഈ zero ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ അമോണിയം അയോൺ. we put this there. Okay, so let me start with ammonium. Ammoniumന് we don't have this characteristic intergroup separation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. We just take the direct salt and അവിടെ we detect it by the smell of ammonia, and അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു നെസ്ലേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ ഒന്നുമില്ല, ടേക്ക് ദ സോൾട്ട്, യു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഇവോൾവ് അമോണിയ ഇവോൾവ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ അമോണിയം സോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ അമോണിയ ഈസ് ഇവോൾവ്ഡ്. ഓക്കെ, NH3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്മെൽ ഓഫ് അമോണിയയിൽ തന്നെ വി ഡിറ്റക്ട്, വി say that ammonium can be present. Ammonium salt ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അമോണിയം ആയിരിക്കാം കാറ്റയോൺ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെസ്ലേഴ്സ് റിയേജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി സേ ദാറ്റ് യെസ് അമോണിയം അയോൺ ആണ്. വി കൺഫേം ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സീറോ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, then from then onwards we go for the intergroup separation. ഈ intergroup separation ആണ് is divided into 6 groups. അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ടെക്നീക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ ഇസ് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് ദ precipitate that it is forming. Okay, so we divide it into 6. Our first set, group 1, is usually precipitated as chlorides. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് റിയേജൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് HCl ആണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, I shall write that. So the group reagent is HCl here. The group 2 is precipitated as sulfides, and അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, see you can see group 4 also is precipitated as sulfides. So to ensure that group 2 മാത്രമേ, group 2 cations മാത്രമേ group 2ൽ precipitate ചെയ്യുള്ളൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ HCl like it's already there, you can see അതേ സൊല്യൂഷനാണ് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അപ്പോൾ ഈ HCl തന്നെ you're passing H2S gas. So the group reagent is HCl and H2S. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമൺ അയൺ ഇഫക്റ്റ് കാരണം സൾഫൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 2ൽ, ആൻഡ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് 2 cations ടു precipitate. ഇനി ലെറ്റ്സ് കം ടു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിൽ ഹിയർ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് റിയേജൻറ്റ്, ആൻഡ് വളരെ കുറവ് amount ഓഫ് OH concentration ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, but that is enough for group 3 to precipitate. When you come to group 4, you will have ammonium chloride, ammonium hydroxide, and you will pass H2S. Okay, that is how your group 4 is precipitated as sulfides. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ അയൺ ഇഫക്റ്റ് ഇതും ഉണ്ടെങ്കിലും യു സി ഈ OH ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് വിൽ ഹിയർ in this case I can explain it here itself. ഇത് കൂടുതൽ you are studying in the next chapter, പക്ഷേ എന്നാലും we can just look into it. In this case what is happening is that ammonium chloride dissociates to form ammonia plus Cl negative. Okay, ammonium ions and Cl negative. Ammonium hydroxide dissociates to form ammonium ions and hydroxide. Now ഈ കോമൺ അയൺ ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, now H2S there again will have H plus and
2 negative. Now S2 that is sulfide ion. Okay, now ഇവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്യും because H plus and OH combines to form H2O, and what will happen is ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ concentration കുറയണം, less ആയി. So here again what will happen is this H2S will dissociate more and more to bring back this equilibrium. അപ്പോൾ H plus കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് here equilibrium is shifting to the right side, okay, because H plus is being removed from the solution, and thus concentration of sulfide will be increased. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് 4ൻ്റെ precipitation നടക്കുന്നത്. Okay, then carbonates in the reagent is ammonium chloride. Again, ammonium hydroxide is definitely there, and I have ammonium carbonate. Now group 6 generally ഒരു flame color detect ചെയ്യണ എന്താ പറയുക anions ആണ്, like your magnesium, lithium, potassium. Okay, so now let's look into what all are the different how do you say, the cations that are there. Here in my group 1 it is lead, so no, lead will combine with HCl to form lead chloride. Okay, so this is a typical our നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണത് lead chloride വരുമ്പോഴാണ്. And other set of cations in this series is in my group 1 is mercurous. Okay, mercurous അല്ല, mercuric തന്നെ. Okay, Hg2 plus, and I also have silver. Okay, these are the cations in my group 1. And here where you should remember that concentrated HCl, നമ്മൾ ഈ HCl എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും concentrated HCl you should not take. Okay, because what happens is that concentrated HCl വരുമ്പോൾ you get a soluble complex of lead. Okay, it is a lead, this is a soluble complex of lead, and അതുകൊണ്ട് lead നമ്മൾ undetected ആയിട്ട് പോകും. So be careful, always never take concentrated HCl. നമ്മൾ dilute HCl വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാവൂ. So usually we take a 1 to 2 molar solution of HCl. So that is my group 1. Now let's go to group 2. Group 2ലുള്ള cations ആരൊക്കെയാണ്? It forms first of all insoluble sulfides. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ group reagents എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. So let me look into who all are the cations there. I have cadmium, I have copper, I have bismuth, okay, I have arsenic, I have then tin, okay, sandstanic, and also mercuric, and sometimes even lead. നമ്മൾ ഇവിടെ leadum പറയും because lead, if you do not completely remove in the first, it will come to the second. Okay, second group. So അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ HCl നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഷുഡ് ബി ദെയർ, അതർവൈസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ഗ്രൂപ്പ് 4 ക്യാൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഔട്ട് ഹിയർ. സോ ആ കോമൺ അയൺ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ എൻഷുറിങ് ഓൺലി ദീസ് കാറ്റയോൺസ് വിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്, ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് 4 ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ജനറലി ഇതിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണത്. കാഡ്മിയം ഇസ് യൂഷ്വലി യെല്ലോ ഇൻ കളർ, ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വി സേ ഗ്രൂപ്പ് 2 ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയും. വേറെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വി സേ ദാറ്റ് ഇന്നതാണെന്ന്. ഗ്രൂപ്പ് 2-ലുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് 2-ലുള്ള ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോപ്പർ, ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോപ്പർ വി ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത്
that is a potassium ferrocyanide. Okay, potassium ferrocyanide in acetic acid നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ I will get the എന്താ പറയുക കുപ്രമോണിയ ഇറ്റ്സ് കുപ്രമോണിയ അല്ല സോറി ഇറ്റ് ഇസ് കോപ്പർ ഫെറോസൈനൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അനദർ കോംപ്ലെക്സ്. ഓക്കെ, അത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ദിസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. സിമിലർലി ബിസ്മത്ത് ആവുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ബിസ്മത്ത് ഐ വിൽ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ. Okay, and I get BiO plus ions which is actually white in color. So അതൊരു വൈറ്റ് precipitate അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ടർബിഡിറ്റി പോലെ നമുക്ക് കാണും. So we say it is bismuth. മറ്റേ ആരും തരില്ല. Then mercuric ആണെങ്കിൽ if I treat it with potassium iodide in excess I will get mercuric iodide which will again react with excess of potassium iodide to give me a red precipitate. Okay, this is a complex. Potassium mercuric iodo it is potassium tetriodo mercurate എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. Simularly if you take you know, if there was a G2 plus and if you had stannous chloride, this നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ. You will see that you will get white precipitate turning grey. You remember stannous chloride ഇട്ടിട്ട് excess stannous chloride നമ്മൾ mercury chloride ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തത്. and this is that was a white silky white precipitate. കൂടുതൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ you got it grey. This is what that reaction. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ group 2 I can further ഞാനൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യണത് because so that I can make it neat for you to see. Okay, so I can detect the group 2. Now let's go to group 3. group 3 ആരൊക്കെയാ? I have here my ferrous, ferric, aluminium and chromium. ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് തന്നെ ഈ ഫെറസും ഫെറിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണത് you will see that അവരുടെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് precipitate നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ precipitate ആകുമ്പോൾ അയൺ ആണെന്നറിയാം. വൈറ്റ് ജെലാറ്റിനസ് precipitate ആകുമ്പോൾ അലുമിനിയം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഹിയർ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ precipitate, ജനറലി ഒരു ഗ്രീൻ precipitate വരുമ്പോൾ ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രോമിയം. ഓൾസോ സി അയേണിൻ്റെ ശരിക്കും ഫെറസും ഒരു ഗ്രീൻ precipitate തരാം. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വേഗം അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ഫെറിക് ഫോം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇതൊരു മാസ്ക് ചെയ്ത് പോവും അത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഫോർ ഫെറസ് ആൻഡ് chromium you should get green precipitate and only ferric you will see this. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു because this ferric goes to ferrous goes to ferric. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊരു കാര്യമാണ്. Then come to group 4. പിന്നെ വീണ്ടും you have many confirmatory tests here. group 4 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ we have zinc, nickel, cobalt and manganese. അതിൽ തന്നെ സിങ്ക് വൈറ്റ് precipitate സൾഫൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വൈറ്റ് precipitate ആണ് സിങ്ക്. മാംഗനീസ് എന്ന ഒരു ഫ്ലഷ് കളേർഡ് precipitate ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഈ കൊബോൾട്ടും നിക്കലും ജനറലി ബ്ലാക്ക് precipitate ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫർദർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ കാർബണേറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് തരുന്ന ആൾക്കാരും കൂടിയാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് ബേരിയം, സ്ട്രോൺഷ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം. ഇത് കാർബണേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് precipitate ചെയ്യണം. വൈറ്റ് precipitate ആണ് മൂന്നും നമുക്ക് കിട്ടുക. നമുക്ക് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ആ കാർബണേറ്റ് ഏതാന്ന് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് precipitate നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിൽ ബെസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിം കളറാണ്. ബേരിയം വിൽ ഗിവ് യു ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ കളർ,
strontium will give you crimson color and calcium will give you brick red color. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു കളേഴ്സ് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് യു ഗ്രൂപ്പ് 6 പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഗ്രൂപ്പ് 6 വരുന്നത്. അത് പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് റിയേജൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വി സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഡൈസോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത്. അവിടെ മെഗ്നീഷ്യം ഇസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആസ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് ആഷ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം എടുക്കാം. പിന്നെ ഓൾസോ ദ കളർ ടു ദ ഫ്ലെയിം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പൊട്ടാഷ്യം ഒരു നല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് മെഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാഷ്യം ആൻഡ് ലിഥിയം. Okay, sodium is also there. Yeah, so ഇവിടെ നമുക്ക് what you will see that we generally don't take sodium because reagent അവിടെ sodium തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് we don't actually say that there. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൽ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ല റിബണൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും, വെൻ ഇറ്റ് ബേൺസ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു വിൽ സീ ദറ്റ് ലിത്യം ഒരു റെഡിഷ് ഒരു കളറാണ്. യുവർ പൊട്ടാഷ്യം നല്ല ലൈലാക്ക് കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഗോ അബൌട്ട് ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് cations. Now let me go to the detection of anions. ഇതേപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ആനിയോൺസും നമ്മൾ പറയും. We have they will also detecting the anions. Okay, so here even for anions we have a systematic way. അവിടെയും ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ പറയും depending on the reagents that we are using. Okay, common anions that we detect is carbonate. Okay, then we have acetate, sulfide, and you can have sulfate, you can have nitrate, you can have the halogens. Okay, then you can have phosphate, borate, oxalate. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല സീരീസ് വിച്ച് യു വിൽ ഡു ഇൻ യുവർ ഫൈനൽ ഇയർ യു വിൽ സി. അതിലും നമ്മളൊരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ്. ഓക്കെ, ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ്സ് വി സ്റ്റാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡൈല്യൂട്ട് HCl വെച്ചിട്ടാണ്. ഡൈല്യൂട്ട് HCl ഇടുമ്പോൾ എഫർവസൻസ് കാണുമ്പോൾ യു ആർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് കാർബണേറ്റ്. ദെൻ you will add dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid add ചെയ്യുമ്പോൾ you will get a smell of vinegar. അപ്പോൾ acetate ആയി. Then we go for അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ concentrated acidsഉം അങ്ങനെ characteristics you will get for this for example, then when you add concentrated H2SO4, okay, അവിടെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ഫ്യൂംസ് കാണും. Even chloride will be evolved. Even bromide also gives a kind of ബ്രോമൈഡും നൈട്രേറ്റ് ഏകദേശം നമുക്കത് ഇച്ചിരി പാടാണ്. അത് നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി കളർ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ജനറലി ദാറ്റ് റെഡിഷ് കളർ ദാറ്റ് യു വിൽ സീ ഫോർ ബോത്ത്. ഓക്കെ, ക്ലോറൈഡ് നേരെ മറിച്ച് യു വിൽ സീ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ്. ഓക്കെ, ഈ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസും അത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ വെൻ യു ഡിപ്പ് എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇൻ അമോണിയം hydroxide solution. ഓക്കെ, അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഫ്യൂംസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂംസ് ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ആ ഫ്യൂംസിൽ ഇഫ് യു ബ്രിങ് എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക യു വിൽ സി ഡെൻസ് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ്. ഇത് തിക്കാവും. ഓക്കെ, ആ ഫ്യൂംസ് തിക്കാവും. അപ്പോൾ വി സേ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോറൈഡ്. Then bromide and iodine. Okay, iodide ആണെങ്കിൽ you will get violet fumes. Okay, അപ്പോൾ this is again you have then if you add ethyl alcohol to this concentrated H2SO4 and ethyl alcohol വെച്ചിട്ട്
കോൺസെൻട്രേറ്റ് അല്ല സോറി ഡൈല്യൂട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ സീ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഫ്യൂംസ് വരില്ല, ആ ഫ്യൂംസ് ഒന്ന് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഫ്യൂംസ് യു വിൽ ഷോ ടു ദ ഫ്ലെയിം. അവ കാണുമ്പോൾ നല്ല ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ കളർ ഫ്ലെയിം, ഗ്രീൻ എഡ്ജുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിം കാണും. അതാണ് നമ്മുടെ ബോറേറ്റിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ. സോ അതുപോലെ ആൻഡ് യു ഹാവ് മെനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ways you can detect it. Then you have എന്താ പറയുക, ഇഫ് യു ടേക്ക് സൾഫേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് യു വിൽ ആഡ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബേരിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഇത് സോളിബിളേ അല്ല, വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ യൂസ് അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് നല്ല കാനറി യെല്ലോ കളർ യു വിൽ ഗെറ്റ്. സോ ഇതുപോലെ യു ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് മെനി ആനയോൺസ്. നൗ ആനയോൺസ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു സോൾട്ട് അനാലിസിസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണത് ആനയോൺസ് ആണ്. ആനയോൺസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കാറ്റയോൺസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുള്ളൂ, അതായത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അത് നോക്കുള്ളൂ. Now there is a very important reason, because anions can interfere in the analysis of cations. That I will discuss in the next lecture. Thank you.